كل من بها قد اشتغل. أبيتها ميز بعد جملي تاركها لخيور جملي. سميتها عاقدة العوام من وجه في الدين بتمام. سميتها عاقدة العوام من وجه في الدين بتمام. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتبدير. الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الولي المجيد. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الفضيلة البهية. لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم. تفيك علما إن تري أن تتفي لأنها بزبدات فلتفي. والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم وفي زلمي. أقسم حكمها بلا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز سلس الأقسام فمن وجد لذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. ومثل ذبح الجلوس لله عليه متهية الإله. فالواجب الحميد ما لم يبلي الاتفاق بذاته فابتهلي. فالمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا للأول. وكل أمر قابل للاتفاق ولثبوت جائز إلى خفا. ثم علم بأن هذا العلم أي سوى الله العلي العلم من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير. وجوده وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالكتاب. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود. ظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فتبري. وتسمى صفة نفسية ثم تلها خمسة سلبية. ويلزم بالذات فعله البقية بنفسه تذكر مخالف للغير ودنية في ذات وصفته العلية. والخير في التأثير ليس إلا لواحد القهار جل وعلا. وما يكون بضبع بعلا فذاك كفر عند أهل الملة. وما يقول بالقوات المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم البسوط وهو محال فاستكفي. لأنه يدير تسلسلي والذي هو المستحيل المجلي. فهو الجليل والجميل والولي ورب العليم. منزه عن الهلول والإله والاتصال الانفصال وصفة. ثم المعاني سبعات للرائع المحيط بالأشياء. آيته وقدرة الإرادة وكل شيء دائما أرادا. وليلة بجده قد أمره بقدر غير الأمر فترة المرا. وقد علمت أربع نسام كإنادي فاحفظ المقام كلامه والسمع والبصر. فهو إله الفاعل المختار. ووجب تعريف ذي صفات أحمد ومما على الحياة. وعن المجد والكلام السامي تعالى قد سائر الأقسام. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها. خط قول بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يراه. قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي. والكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة. فاعلم لأنه لو لم يكن بها لكان بسوى معروفا. فهو الذي
الواحد المعبود لا يفتقر غني المقتدر عزيز في حقه الإيجاد والتقوى والإشقاء والإسعاد كل فعل الصالح وجب وجزم أخي برؤية الإله في جنة بغل بلا تناهي وقوع جائز بالعقل وقد عقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم أسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة بالحساب والحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأولياء بشير من كل حسن صار كالضروري طوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي الأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كيف نسكن العلماء والقيام في الأسهار على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعن قطع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل للأمى واختم بخير يا رحيم الرحماء على التمام وأفضل الصلاة والسلام النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. At-tasi'u yang kesembilannya daripada 10 usul tu tariqah. As-sahru ialah berjaga malam. Fala yanamu thulutsal akhirah, maka tidak tidurlah sepertiga akhir minal laili daripada malam. Kerana apa tidak tidur tu? Litahajjudi, kerana semaya tahajud. Wal istighfari, dan beristighfar, minta ampun dengan Allah atas segala dosa-dosa. Wa zikrillahi ta'ala, dan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan kepadanya, wa ila sahri, ataupun wa ila tasi'i, dan kepadanya, kepada yang ke-9 ataupun sahur ni lah. As-sahru ni, iaitu jaga malam ni. Asyara, telah mengisyaratlah oleh Nazim biqaulihi, dengan perkataannya Nazim, wal qiyami fil ashari, dan bangun pada waktu sahur tu. Dalam itu ada ya? Cadah.
qauluhu wal qiyami fil ashari dah. Cadah deh. Baca dah lagi. Kenapa kau bangun pada waktu sahur? Li'annahu, karena sesungguhnya nurul mu'min yaumal qiyamah yas'a baina yadayhi wa min khalfihi. Karenanya bangun semaya waktu sahur tu ialah cahaya bagi orang mukmin pada hari kiamat. Tu di hadapan dia dan di belakang dia. Wa min baina yadayhi wa min khalfihi. 5, kerana barang fil hadisi sabit adalah hadis Nabi SAW, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamati. Dihipungkan manusia ni pada satu tanah, pada tanah yang satu pada hari kiamat kelak, akhirat esok. Dah. Manusia daripada start tu ada sampalah akhir daripada usia dunia ni dihipungkan satu tempat. Fayunadi munadin, maka menyerulah oleh orang menyeru, iaitu malaikat lah. Malaikat ni bangun menyeru. Buat announcement. Dia kata mana ainal ladzi kanat, di manakah orang-orang yang adalah ia tatajafa junubuhum anil madaji', menjauhilah belakang-belakang mereka tu daripada tempat pembaringan mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji', di manakah orang-orang yang adalah mereka ni menjauhi ke belakang-belakang mereka ni. Daripada tempat menyenggeng mereka ni. Fayakumuna, maka berdirilah oleh orang-orang yang tersebut tu lah. Orang-orang yang bangun semaya malam, bangun pada sepertiga malam, tahajud, istighfar, zikir pada Allah Ta'ala atau tafakkur, ialah kau tu. Wahum, padahal mereka itu yang berdiri bangun ni qalilun, sedikit juga. Fayadkhulunal jannata bighairi hisabin, maka masuklah mereka itu akan syurga tanpa kira-kira, tanpa hisab. Summa yu'maru lisairin nasi bil hisabi, kemudiannya diperintahkan Allah Taala, perintah Allah Taala suruh ke bagi sekalian manusia tu dengan hisab, dengan kira-kira. Artinya orang yang mulazamah bangun malam sepertiga malam ni, ibadat pada Allah Taala, tak semesti tahajud lah, apa sahaja tak ada kira lah, dia bangun ibadat pada Allah Ta'ala, maka ini termasuk dalam janjian masuk syurga bighairi hisab. Wa warada alaikum, wa warada, dan telah datang warid lah dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata alaikum, ay ilzam alaikum, melazimilah atas kamu biqiyamil laili, dengan bangun semaya malam. Fa innahu, kerana sesungguhnya bangun semaya malam ni da'bus salihina, ialah aktiviti orang-orang yang soleh, qablakum, sebelum daripada kamu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan ialah satu qurbah, ibadat yang nak menghampir ke hati kamu tu kepada Tuhan kamu. Wa mukaffaratun li sayyi'atih, dan mengkifaratkan akan segala kejahatan-kejahatan. Wa munhatun 'anil athami, dan yang menjadi sebab menegah daripada segala dosa-dosa. Habis. Cadah ke itu Cadah. Tak ayat. Wa khassahu, dan mengkhusuhlah oleh musannif akan dia akan sahur tu. Tu akan as-sahru tu. Katalah as-sahar tu. Bizikri, dengan menyebut. Kenapa kau orang panggil musannif tak sebut waktu lain? Dikhususkan sebut tu dengan waktu sahur. Wa khassahu, dan mengkhusuhlah oleh musannifnya akan dia akan as-sahar tu bizikri, dengan menyebut, mengkhusus akan dia dengan menyebut tu. Wa in dakhala fi ma qablahu, dan jika sekalipun telah masuklah mana as-sahru tu fi ma pada barang qablahu, sebelum daripadanya, masuk dah hak sebelum daripadanya tu. Mana hak sebelum adanya? Apa hak sebelum adanya tu? Ada dah hak sebelum ni? Ada? Apa sebelum ada ni? Ada dah ke? Wasir limaulaka bila tanahi, situ. Tak ada lagi deh. Wa in dakhala, dan jika masuklah sekalipun fima
Apa? Jika masuklah as-sahru ni fima pada barang qablahu sebelum daripadanya. Mana sebelum adanya? Wa khallisil qalba tu. Tak nak sabar. Mana yang asyik dah? Ni nak rayah ni, rayah dah kata mana ni? Sudah. Rasa-rasanya dalam nazam tu tak ada lagi rasanya deh. Ada? Tak ada dah. Kalau dalam syarah mungkin ada dalam syarah nah. Iaitu dalam bab zikir tu tak? Tu dalam bab zikir dulu ingat tak? Adab zikir tu ke? Kalau dalam bab syarah tu mungkinlah ada, tapi sini ni nak menyata pada nazam ni. Wa khassahu dan menentulah oleh nazim hu akan dia as-sahar bizikri dengan menyebut wa in dakhala dan jika sekalipun telah masuklah as-sahar tu fima qablahu pada barang yang sebelum daripadanya. Ini barangkalinya masuk dengan syarah lah ni, iaitu ada adab zikir dulu dah. Ada adab zikir dulu rasa ada dah yang petik waktu-waktu zikir tu. Tu sekalipun telah masuk dah menyata, iaitu pada syarah lah. Kerana apa? Limazidil i'tina'i bihi, kerana nak menambah-nambah menitik berat. I'tina' ni mengamat-amati, memberi perhatian dia panggil. Titik berat dia belaka tu. Limazidil i'tina'i bihi, dah. Kerana nak menambah-nambahkan penitik beratan. Pelik asal layak gitu. Kerana nak menambah-nambahkan titik berat, nak mengamat-amati, nak menambah-nambahkan mengamat-amati menitik berat bihi dengan dia dengan al-qiyam fil ashar ni, fil qiyam fil ashar. Tu. Kerana nak menitik beratkan lagi orang panggil bangun pada waktu sahur, jaga malam ni. Gitu lah. Jadi sekali pun orang panggil sebut dah tu atas jalan syarah tu, tentang orang panggil bangun semayang malam. Kemudian ditentukan lagi, dikhususkan lagi oleh nazir dengan sebut kau orang panggil bangun pada waktu sahur. Sebab apa? Limazidil i'tina'i bihi, kerana nak menambah-nambahkan amat-amati, kerana nak menambah-nambahkan titik berat, nak prihatinnya bihi dengan dia dengan bangun semayang malam. Dah. Wa qad madahahum, dan sesungguhnya telah memujilah. Wa qad madahahum, dan sesungguhnya telah memujilah akan mereka itu Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Wa qad madahahumullahu Ta'ala, dan sesungguhnya telah memujilah akan mereka itu mereka yang bangun semayang malam ni oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi ghairi ayatin, pada lebih daripada satu ayat. Gitu. Fi ghairi ayatin, pada lebih daripada satu ayat. Bukan seayat ya dak. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala puji ke orang-orang yang bangun semayang malam, bangun jaga malam, bangun ibadat pada waktu malam, menjauh ke orang panggil tempat menyenggeng dia tu daripada lambung dia. Itu. Tatajafa junubuhum, menjauhilah lambung mereka itu anil madaji', daripada tempat pembaringan mereka tu. Tu banyak dalam Quran Allah Ta'ala puji lebih daripada satu ayat. Tu. Antara lain qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, kanu adalah mereka itu orang mukmin ni, orang wali ni, qalilan minal laili, sedikit daripada malamnya, ma yahja'un, barang yang tidur mereka itu, barang yang menyenggenglah mereka itu. Artinya tidak tidur melainkan sedikit. Itulah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu orang mukmin ni sedikit daripada malamnya barang yang menyenggenglah mereka itu. Tidurlah mereka itu artinya. Sedikit sangat pada waktu malam mereka tu menyenggeng, tidur. Lepas tu banyak jaga. Wabil asharihum, dan dengan segala waktu sahur mereka itu yastaghfiruna, meminta apa mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tengok. Ada lagi layak lain sebagai satu contoh lah. Walid zikri, dan adalah bagi zikir tu, dan sabitlah pada zikir itu, fi zalikal waqti, pada demikian itu waktu.
Fi dzalikal waqti ay waqti sahri tu. Waqtil ashar, waqti sahri tu. Pada waktu sahur tu sabit apa? Taksirun. Kesan, keberkesanannya aksaru minhu, terlebih banyak daripada zikir ni fi ghairihi, pada yang lainnya, lain daripada zalikal waqti. Gitu. Tu waliz zikri, dan sabitlah pada zikir fi zalikal waqti, pada demikian itu waktu sahur tu taksirun, keberkesanannya aksaru, terlebih banyak minhu, daripada zikir ni fi ghairihi, pada yang lainnya, lain daripada waktu sahur. Jadi kalau kita bangun tu waktu sahur kita berzikir. Tu kalau kita ngapa, kita ni pelajar ilmu ni ngapalah tu dalam zikir kita. Bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu mandi, jangan basuh muka saja. Mandi wis segar ke apa kak? Semaya hajat 2 rakaat, minta Allah Taala wi mudah hafal, mudah ingat, mudah faham. Buka kita hafal tengok. Tak hafal pun terus tengok kita hok balik duk menengu, duk baca, duk mengaji. Hok tak faham, hok rasa selumbar tengah duk mengaji tu terus buka klik. Tu kesan dia tu lebih daripada kita tu study. Pada waktu-waktu yang lain. Itu kalau kita pelajar lah. Kalau kita tu orang panggil habis dah, orang panggil mengaji dah tak berapa nak itu dah. Orang wali dah, nak jadi wali dah. Tu kata zikir tu itulah. Zikrullah, auradut tariqah ditalaqi dekan daripada Syekh Arif tadi tu. Tapi kalau kita pelajar ni zikir kita tu ialah ngapa tu, menutup faham tu. Tu. Jadi kalau kita bangun tu pukul 3 pagi tu terah mandi, semaya hajat 2 rakaat, minta Allah Taala mudah buka kefahaman. Kita pun buka kitab terah tengok. Tak ngapa pun terah tengok gapo kita belajar dia. Kesan dia tu lebih banyak daripada kita study pada waktu yang selain daripada waktu sahur. Sebab apa? Sebab waktu sahur ni waktu berketenangan dia panggil. Batu bening, hening. Tak banyak aura-aura jahat tu. Orang duk tidur belaka, selok ke belaka dekat sini. Tu. Tak serabut. Tu habis itu. Al-ashiru yang ke-10. Yang ke-10 ni yang terakhir lah ni. Yang 10 daripada min usuliha al-asyarah, daripada usul-usul jalanan yang menyampaikan hati seorang itu kepada Allah yang 10. At-tafakkuru ialah tafakkur, berfikir. Tu. Sebab itulah zikir ni tak boleh lari daripada fikir. Tafakkur. Dalam Quran pun Allah Taala sebut kan? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Itu. Orang mukmin ni orang yang mengingatlah mereka itu akan Allah hal keadaan berdiri ke, duduk ke, atau di atas lambung mereka itu, wa yatafakkaruna, dan berfikir, tafakkur mereka itu fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit dan bumi ni. Kalau zikir tanpa fikir, lambatlah orang panggil. Tu fikir tanpa zikir pun kurang manfaat. Zikir tanpa fikir lagilah kurang manfaat. Fikir tanpa zikir ada manfaat tapi kurang. Manfaatnya apa? Dia dapat yakin dengan dengan kewujudan Allah, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Itu orang panggil fikir tanpa zikir. Tapi setakat tu je lah. Mana setakat pergi yakinlah hati, halawah dia tu, kemanisan dia tu kurang. Adapun zikir tanpa fikir pula, tu lagilah tak bermanfaat. Apa? Ia tak mengaji ya. Ia tak ada tafakkur. Jadi maka kerana tu yang ke-10-nya ialah at-tafakkuru, ialah berfikir. Tafakkur, berfikir tu fi badi'i suna'illahi, pada keelokan ciptaan Allah. Itu fi badi'i suna'illahi, pada keelokan ciptaan bagi Allah. Mana ni langit bumi ni? Tengok bukit, tengok burung duduk terbang. Hebat ciptaan Allah Taala. You fikir tengok.
Tafakkur fi badi'i sun'illah, berfikir pada keelokan kejadian bagi Allah Ta'ala. Bapa tu tafakkur? Ila pada kata tafakkur li idraki, supaya mendapatlah daqaiqil hikami. Hikami tu bukan hukmi. Tu munasabahnya hikami. Nah, bukan hukmi. Hukum lah. Li idraki, supaya mendapatlah daqaiqil hikami, akan yang haluh-haluh daripada hikmat-hikmat kejadian yang Allah Ta'ala jadi ni. Tu dapat orang panggil perkara-perkara yang haluh-haluh daripada hikmat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa tu? Kita fikir tu supaya dapat orang panggil daqaiq hikamillah, supaya kita dapat yang haluh-haluh daripada hikmat perbuatan Allah, litazdada ilman, supaya menambahilah nisbah ilmu, wa hubban, dan cinta. Ilmu pun bertambah, makrifat kita dengan Allah Ta'ala bertambah, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bertambah. Wa zikru qiyaman wa qu'udan, dan bermula zikir hal keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa tija'an, dan menyenggeng, ala sabilid dawami, adalah ia tu kainun ala sabilid dawami, adalah ia di atas jalan berkekalan. Tu jangan orang panggil zikir itu sekejap ya. Tu tak istiqamah. Ini pentingnya orang panggil istiqamah. Kerana tu dia kata wa zikru, dan bermula berzikir pada Allah Ta'ala tu, qiyaman wa qu'udan wa tija'an, hal keadaan berdiri ke duduk ke atau menyenggeng, adalah ia ala sabilid dawami, di atas jalanan yang berkekalan. Wa ilaihi, dan kepadanya, ay wa ilat tafakkuri wa zikri, gitu. Wa ilaihi, dan kepadanya, wa ilat tafakkuri wa zikri, ataupun wa ilaihi wa ilal ashir. Ini boleh tak? Tu wa ilaihi, dan kepadanya, kepada al-mazkur minat tafakkuri wa zikri. Lalu dua-dua tu sebab bani wal fikru wa zikru ala dawami dah. Asyara, telah mengisyaratlah oleh Nazim biqaulihi, dengan perkataannya Nazim, wal fikri wa zikri ala dawami. Dan fikir dan zikirlah di atas ad-dawam, di atas berkekalan. Mudawamah, ad-dawam maknanya. Senantiasa. Fikir dengan zikir itu tak boleh nak pisah. Sebab itulah walaupun kita ni bukan orang ahli salik, tapi kita tak boleh tinggal wirid. Paling kurang wirid lepas maya itu kena ada. Kena ada juga orang panggil wirid lepas maya, supaya kita tu tidak hanya fikir saja, zikir tak ada, kosong, tak menyala orang panggil hati kita tu. Akal saja je cerdas, tapi hati kita tu tidak cerah dengan cahaya nurullah, cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Dengan zikir tu. Kemudian kata dia, wa'lam, ketahui olehmu, anna zikra, bahawa sesungguhnya bermula zikir itu, a'zamu arkanit tariqi, ialah sebesar-besar, seagung-agung bagi segala rukun-rukun tarekat. Zikrullah itulah orang panggil seagung-agung daripada segala rukun-rukun tarik, rukun jalanan. Jadi kalau hak as-sahru tu, hak orang panggil al-ju' tu, orang panggil apa? Rukun mujahadah. Kena beza tu. Arkanul mujahadati arba'atun tu kan. Rukun mujahadah tu 4. As-sumtu wal ju'u was-sahru wal wal uzlatu. Dah. 4 perkara tu orang panggil rukun mujahadah tu. Mujahadah tu termasuk daripada 10. Usul rukun tarekat. Rukun orang nak jadi salik kepada Allah Ta'ala ni 10. Daripada 10 tu hak mana ke hak paling besar sekali? Az-zikru a'zamu arkanit tariqi. Bermula zikir itu ialah seagung-agung dan sebesar-besar daripada rukun-rukun tarekat. Kerana apakah dia tu a'zamu arkanit tariq? Hilak pada kata a'zamu. Li'annal maqsuda minha, kerana sesungguhnya tujuan daripada arkanit tariq tadi tu, tujuan daripada segala rukun-rukun tarik,
segala rukun-rukun tarekat. Orang-orang yang nak menjalani jalanan nak menuju ke hadratillah, hatinya tu nak suci daripada aghyar akdar amma siwallah. Tujuan segala rukun-rukun tarekat tu takhlisul qalbi, ialah mempelicingkan hati seorang salik tu mimma, daripada barang siwallahi, selain daripada Allah Ta'ala. Tu orang panggil tujuannya. Nah, tujuan rukun tarekat ni. Nah, daripada mula mana dulu tu? Daripada mana dah? Tu. Tu mula daripada taubat tu. Nah, wa usuluha asyaratun, al-awwalu at-taubatu. Mula daripada taubat. Tu syukur, sabar. Lagi apa lagi? Redha. Kemudiannya ikut akan ulama. Nah. Mengaji dengan alim ulama. Dan apa-apalah semua dia duk sebut dah sebelum pada ni tu. Nah. Tu. Tujuannya ialah apa? Li'annal maqsuda minha, kerana sesungguhnya tujuan daripadanya, daripada rukun-rukun tarekat tu ialah takhlisul qalbi, mempelicingkan akan hati itu mimma siwallahi ta'ala, daripada barang selain daripada Allah. Wa huwa, dan ia zikrullah tu a'zamuha, yang paling besarnya arkan tarik. Fi zalika, pada demikian itu, fi zalika takhlisil qalbi mimma siwallah. Tu padahal ia zikrullah itulah yang terlebih agung dan terlebih besarnya rukun-rukun tarekat. Pada demikian itu, demikian mempelicingkan hati daripada barang selain daripada Allah. Kerana apa? Ila pada kata a'zamuha ni. Li'anna kasratahu, kerana sesungguhnya memperbanyaklah engkau akan zikrullah tu, tujibu, memestikan istila al-mazkuri, memestikan akan menguasainya yang disebut. Siapa al-mazkur? Huwallah. Siapa az-zakir? Iaitu as-salik. Yang disebutnya, yang dizikir itu orang panggil al-mazkur. Siapa? Allah. Yang diingat, yang disebut-sebut mulut, yang diingat-ingatlah hati itu siapa? Huwallah. Bila memperbanyak kau orang panggil sebut zikrullah tu, sebut akan nama-nama Allah tu, tujibu istila al-mazkuri alal qalbi, memperwajiblah akan menguasai, meratai istilah. Mana menguasai lah. Memerintah, menguasai. Meliputi ya belaka al-mazkuri, yang disebut, yakni huwallah, alal qalbi, di atas hati kita ni. Tu tanda seorang tu kasih pada seorang tu, maka banyak dia sebut nama kekasih dia. Tanda kata dia kasih pada Allah Ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin tu orang yang bersangat dahsyat cinta dia kepada Allah. Maka bila dia cinta pada Allah, bermakna dia banyaklah menyebut nama sang kekasih dia, sehingga istilah al-mazkuri alal qalbi, sehingga menguasailah al-mazkur, iaitu al-mahbub, iaitu huwallah tu, alal qalbi, di atas jatuh hati dia. Hatta la yakuna fihi, sehinggalah gayahnya. Gayah berkata istilah. Hatta la yakuna fihi, sehingga tidak adalah fihi ay fil qalbi. Tu tidak adalah di dalamnya, di dalam hati seorang tu, siwahu, selain daripadanya, selain daripada Allah. Tak ada selain daripada Allah. Tu kau masih tu dah. Hingga mana? Hingga dalam hati tu ma fi qalbi ghairullah. Tinggi tu. Sebab tu bukan boleh duduk zikir sebut main-main tu. Ada yang mau duduk berakhir buat zikir munajat tu. Hasbi rabbi dak sini. Tinggi tu makna dia tu. Dia mau buat main itu sebut. Tu makna dia tu tinggi tu. Silat-silat bulan tu kata kazabta. Bahum nanti ni. Tu mengata ma fi qalbi ghairullah. Tu kata kazabta, bahum nanti ni. Hak betulnya apa? Ghairullah fil qalbi. Allah ma fi qalbi. Hak tu betul. Ghairullah fil qalbi. Lain pada Allah dalam hati.
Allah ma fi qalbi. Allah tak ada dalam hati. Siap kita. Tu orang panggil tuturan kita tu tak sama dengan batin hati kita. Tidak istiwa az-zahir wal batin. Tidak menyamai orang panggil hak lidah kita kata dengan hak hati kita hak sebenar. Fi nafsil amri tu tak serupa. Aku sebab tu almarhum Tok Guru dulu dia tak suka tu orang-orang duduk buat orang panggil macam zikir-zikir benda gitu. Sebab apa? Sebab tak sapa di makan dia. Tu orang hak sapa di makan dia tu boleh zikir gitu. Mana? Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tu orang hak di makan dia tu boleh cakap lagu tu. Kita ni orang awam ni cukup la ilaha illallah, la ilaha tu nafi isbat tak habis-habis. Sebab apa? Sebab kita orang rendah, orang cemas. Melainkan kita tu sudah sapa dah. Macam guru pada Ibn Arabi tu kan. Bila Ibn Arabi kata guano awak Sayyidi Syekh tak ada berzikir la ilallah doa Allah Allah Allah. Tu dia kata kan. Ada dua sebab. Pertamanya aku bimbang tak kalau mana aku kata la ilaha tu pak cabut nyawa mati aku. Tak ada Tuhan, mati dia. Tu asbab pertama. Asbab yang keduanya, untuk apa lagi aku nafi kerana benda hak dinafi tu tak ada dalam hati aku. Manfi tu tak ada dah. Nak nafi apa lagi benda hak tak ada dah. Benda tak ada nak nafi buat apa? Isbat selalu. Kerana itulah mu dengarnya aku ni kata Allah, Allah, Allah. Itulah. Zikir mufrad itulah. Zikir isim mufrad. Lagu tu cerita dia nya. Jadi kita hak tidak duk sapa makan tu dak ada duk lagak-lagak nak buat lah. Orang panggil buat. Tak ikut pelaturan dia. Ya ada orang panggil pelaturan dia. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Itu. Habis itu. Bal bahkan jami'ul arkani, bahkan bermula sekalian rukun-rukun tarekat tu tansya'u terbaiklah ia anhu daripadanya an zikrillah. Gapo? Taubat kena ingat ke Tuhan, betul tak? Nak sabar kena ingat ke Tuhan. Nak syukur kena ingat ke Tuhan. Nak mujahadah kena ingat ke Tuhan. Nak bangun sembahyang malam kena ingat ke Tuhan. Jadi kalau tak ingat ke Tuhan, hak lain pun tak terbaik tu. Tengok. Tu nak besar katanya orang panggil zikrullah tu a'zamul arkanit tariq. Zikrullah tu ialah sebesar-besar daripada rukun-rukun tarekat. Kerana apa lagi? Bal jami'ul arkani tansya'u anhu. Bahkan bermula sekalian rukun-rukun tarekat yang lain tu tansya'u anhu, terbaik hasillah ia daripada zikrillah. Tu. Kerana apa tu bal jami'ul arkani tansya'u anhu? Nu'ilak pada kata jami'ul bal jami'ul. Kenapa kau bahkan bermula sekalian rukun-rukun tarekat tu hasil terbaik daripada zikrillah? Li'anna zikra, karena sesungguhnya zikrullah tu, li'anna zikrallahi ta'ala yurisul qalba, kerana sesungguhnya zikrallahi ta'ala, zikirkan akan Allah Ta'ala tu yurisul qalba, mewarisikan akan hati nuran sati'an, cahaya yang bercerah cuaca, bihi koma situ tu, bihi dengan dialah, ai binuri sati'ah tadi tu, dengan cahaya yang cerah cuaca tu, yazhadud dunya, zuhuklah ia akan dunia, allati hubbuha, yang bermula dunia tu cintalah ia seorang akan dia dunia, ra'su kulli khati'atin, ialah kepala bapak bagi segala kejahatan-kejahatan yang lain. Habis. Walidha, dan kerana inilah li ajli zikrillah tu a'zamu arkanit tariq, kerana inilah, kerana mana? Kerana dijadikan zikrillah tu sebesar-besar daripada rukun-rukun tarekat. Qalu, berkata oleh mereka itu al-arifuna billah, orang-orang arif billah kata mana? Dia kata ni makal kau man aqta
Man a'ta zikra faqad u'tiya mansyural wilayati. Gitu deh. Barang siapa yang memberikan diri dia tu akan zikir pada Allah Ta'ala, faqad u'tiya mansyural wilayati, maka sesungguhnya dikaruniakan akan apa? Pemilikan. Mansyural wilayati, tuh akan tuh diberikan akan mansyural wilayah. Mansyurah ni maknanya apa? Pangkat kewalian. Begitu apa? Tu barang siapa yang memberikan akan zikrullah, maknanya memberikan diri dia tu dengan zikir Allah pada Allah Ta'ala sama, faqad u'tiya mansyural wilayati, maka sesungguhnya diberikan akan pangkat kewalian. Fal mudawamatu alaihi, maka bermula berkekalan di atasnya, di atas zikrullah, dalilu wilayatil mushtaghili bihi, ialah dalil yang menunjuklah, ia dalil di atas kewalian yang dibersibuk-sibukkan dengan dia. Gitu. Wali kaunihi, dan kerana keadaannya zikrillah ni, atah lagi, atah mana ni? Atah berkata liza ni. Tu atah berkata liza. Tu wali kaunihi, dan kerana keadaannya zikrillah ni, a'zamal arkani, sebesar-besar arkan, sebesar-besar daripada segala rukun-rukun tarekah, waqa'al hasu, telah berlakulah oleh penekanan, kesungguhan maknanya. Waqa'al hasu, telah berlakulah oleh penekanan, penyungguhan, alaihi ala zikri fil Qur'anil Majidi, di dalam Al-Quran Al-Majid. Tuh waqa'a, berlaku oleh penekanan di atas zikir dalam Quran tu, aksara, hal keadaan terlebih banyak, min ghairihi, daripada lainnya, lain daripada zikrillah, minal arkani, daripada rukun-rukun tarekat yang lain. Gitu. Jadi kerana keadaan zikir itu terlebih besar daripada rukun-rukun, telah berlaku oleh penekanan, penyungguhan oleh Allah Ta'ala di atas zikir ni dalam Quran, hal keadaannya penekanan itu terlebih banyak daripada yang lainnya, lain daripada zikrillah, daripada rukun-rukun tarekat yang lain. Mana dalilnya? Qala Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah engkau akan daku, azkurkum, fazkuruni, maka ingatlah kalian akan daku, azkurkum, nescaya aku ingat kat kamu. Mu ingat kat aku ingat kamu. Gitu mu berzikir kat aku berzikir kamu. Itu. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, alladzina yazkurunallaha, bermula orang mukmin tu ialah orang yang menyebutlah mereka itu akan Allah, qiyaman, hal keadaan berdiri, wa qu'udan, hal keadaan duduk, wa ala junubihim, dan di atas lambung mereka itu, wa yatafakkaruna, dan berfikirlah, allazi, orang-orang mukmin tadi tu, fi khalqis samawati wal ardi, pada kejadian segala langit dan bumi, al ayata iqra, al ayata, bacalah akan ayat ni ila akhir. Itu. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abu. Gitu. Qul, kata Nabi Muhammad SAW, Allahu, 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 Allahu. Gitu. Allah, Allah. Summa, kemudian, zarhum fi khawdihim yal'abu. Tinggalkan, jauhkan mereka itu, fi khawdihim, pada mencampurikan mereka itu, ialah abu, yang bermain-main mereka itu. Tak sehingga pada orang-orang yang bermain-main kan, dengan perintah Allah Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ayat depan ni,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fa'tu fa'tu deh. Fa'tu kau fasbutu. Fasbutu. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di situ dululah. Tuh. Wa qala ta'ala wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika berkata oleh engkau, ai fi soal, pada soalan, jika mu kata pada menanya, hal yazidur rizqu, adakah bertambah oleh rezeki itu bitalabi, dengan sebab mencari-cari, menuntuti, ai amla, atau tidak. Gitulah takdirlah. Adakah bertambah rezeki itu dengan sebab kita hijrah, kita cari, kita usaha, ataupun tidak bertambah? Wahal yang kusu, dan adakah kurang? Apa kurang ar-rizku itulah? Wahal yang kusu, dan adakah kurang ia rezeki itu? Bitarkit talabi, dengan sebab meninggalkan mencari, amla, ataupun tidak kurang. Bertambah dak rezeki dengan sebab kita cari, dan berkurang dak rezeki dengan sebab kita tinggal. Itu soalan nak tanya. Jika mu kata lagu tu, qultu, nescaya menjawablah olehku, kata Imam Ghazali. Aku jawab lagu mana? Kalla, tidak sama sekali. Tu orang panggil kalla ni kalimatur rada'in wa zajrin, ya. Tu kalimatur rada'in wa zajrin anil qawli bi ziyadatir rizqi bit talabi, wa naqsanihi bit tarkihi. Orang panggil kalimah nak menolak, nak menafi dengan sekerah-kerahnya, daripada perkataan. Jawab apa orang kata, bertambah rezeki dengan sebab cari, dan kurangnya rezeki dengan sebab kita tinggalkan usaha cari. Kalla, tidak sama sekali. Mana rezeki itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Rezeki itu tidak bertambah dengan sebab kita cari, dan tidak berkurang dengan sebab kita tidak mencari, mengusahai. Tu jawapan Imam Ghazali ni. Akhir kalau tak puas hati, marah Imam Ghazali lah. Nak okey. Okey. Kata yo kau Imam Ghazali ni. Kalau kita kerja tak boleh gak duit. Nak kerja gak air Belanda kau gapo berjalan. Barunya bertambah harta sikit, rezeki bertambah. Yo kau Imam Ghazali. Kalau nak marah kau Imam Ghazali, jangan marah aku. Kenapa tu? Kalla, tidak sama sekali. Fa innahu, kerana sesungguhnya, ai fa innar rizqa, kerana sesungguhnya rezeki itu, maktubun, telah tercatat tulis lah ia. Maktubun, telah tercatat tulis, mana ditulis lah ia, fil lauhil mahfuzi, pada lauh mahfuz. Rezeki kita ni ditulis dah pada lauh mahfuz. Tu apa yang kita jadi tak yakin itu lalu, Tuhan tetap dah siap-siap. Kita usaha bersisi lengan, bercawak kotak, nak jadi banyak supaya kita tengok orang tu dapat banyak. Kalau ditulis tu sikit-sikit je kah? Apa tak? Tu dia tu boleh banyak, aku nak boleh poya juga. Kita bersisi lengan, cawak kotak, kerja dekat kerja pagi petang siang malam. Tak boleh banyak poya juga. Nak yang kata bahawasanya hak rezeki tu Tuhan tulis banyak tu dah kamu. Tu. Maka sebab tu Imam kata apa? Fa innahu fa innar rizqa, sesungguhnya, kerana sesungguhnya rezeki itu, maktubun, ditulis ia, fil lauhil mahfuzi, pada lauh mahfuz, muqaddarun wa muaqqatun. Tu dibuat qadar akan dia, dan dibuat masa akan dia. Ada qadar, ada waktu dia. Faham tak? Tu qadar banyak ni, orang tu banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni lebih ni, orang ni sikit, orang ni ada dah Tuhan buat begitu. Kalau Tuhan buat sama rata celbu kami, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalaulah Allah Ta'ala buat sama rata semua rezeki hamba dia di atas muka bumi, nescaya habis kaca bilau ni, hacul lebur muka bumi ni. Kau sebab tu Tuhan buat rezeki ni, Tuhan tetap tu tak sama. Muqaddarun wa muaqqatun. Dibuat qadar akan dia, dan dibuat waktu akan dia.
wala tabdila li hukmillahi ta'ala, dan tidak bertukar, tidak menukarlah, tidak bertukarlah kita kata. Wala tabdila, dan tidak menukar atau tidak bertukarlah li hukmillah, bagi hukum Allah Subhanahu wa taala, bagi keputusan Allah taala. Tuhan putus itu gitu. Wala taghyira, dan tidak boleh berubahlah li qismatihi, akan pembahagian Allah taala tadi tu. Allah taala bagi gini-gini. Nah, tak boleh nak berubah dah. Wa kitabihi, dan kitabnya. Apa kitabnya? Ini lizalikal rizqi ya dia. Lizalikal rizqi. Wa kitabatihi tu molek. Bukan wa kitabihi deh. Wa kitabnya tu, wa kitabihi. Wa kitabatihi tu molek. Wa kitabatihi ay wa kitabati lizalikal rizqi. Dan apa hak ditulis tu, yang ditulis kan tak boleh berubah dah. Apa hak ditulis kan akan demikian itu rezeki. Haza, inilah apa al-mazkur minal jawab. Inilah yang tersebut daripada jawapan ni. Huwa sahihu, ialah jawapan yang betul, pendapat yang sebenar. Inda ulama'ina, di sisi para-para ulama kami, ay ma'asyiras sufiyati. Ulama kami sini kena kepada ma'asyir sufiyah, para ulama sufi radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Taala daripada mereka itu ulama-ulama kami. Tu. Khilafama gitu. Ai ukhalifu khilaf. Khilafama zahaba ilaihi. Aku menyalahi akan sebagai menyalahilah ma zahaba, barang yang telah menjalanilah ilaihi kepadanya ma barang, yakni pendapat ba'du ashabi Hatimin, oleh sebahagian daripada murid-murid bagi Hatim bin Ilwan al-Asam, Hatim al-Asam. Tu. Wa Syaqiqin ay wa ashabi Syaqiqin, Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi. Itu Syaqiq. Tu. Tu menyalahilah. Tak sama, artinya berlaku khilaf juga di kalangan ulama sufi ni. Redak cerita dalam ni. Tu tak apa. Qalu, berkata oleh mereka itu ashabul Hatim, anak-anak murid bagi Hatim al-Asam, wa ashabu Syafiq wa ashabu Syaqiq, dan anak-anak murid bagi Syaqiq. Syaqiq ni Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi ni. Ni para masyaikh di Khurasan. Tu. Dia kata mana? Innar rizqa la yazidu wa la yanqusu bi fi'lil 'abdi, lakinil malu yazidu wa yanqusu. Kita berhenti situ dulu lah. Qalu, berkata oleh mereka itu ashabul Hatim wa Syaqiq, bersebahagian daripada anak-anak murid Hatim dan Syaqiq. Dia kata apa? Innar rizqa, sesungguhnya rezeki itu la yazidu wa la yanqusu, tak tambah dan tak berkurang. Tak bertambah tak berkurang itu bi fi'lil 'abdi, dengan sebab perbuatan hamba. Sungguh berkata gitu, lakinil malu, akan tetapinya bermula harta tu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang apa? Bi fi'lil 'ibad, bi fi'lil 'abdi gitu. Bizalikal fi'lil 'abdi tadi. Tapi Imam Ghazali kata wa hadza fasidun. Wallahu a'lam. Di situ qalu innar rizqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.